गुरु प्यारी साध संगत जी, अज गुरुद्वारा ईश्वर प्रकाश कविया नंगल विखे जो गुरु महाराज जी की अपार बख्शिश का सदका ये स्थान गुरुद्वारा ईश्वर प्रकाश कविया नंगल जो है तहसील बिलासपुर जिला रामपुर उत्तर प्रदेश विच पैंदा है। तो ये यादगार ब्रह्म ज्ञानी सचखंड वासी श्रीमान संत ईश्वर सिंह जी महाराज राड़ा साहिब वालियां दे नाम ते ये स्थान प्रसिद्ध है। जो सचखंड वासी हरमन प्यारे महापुरख सत्कारयोग संत बाबा गुरदीप सिंह जी महापुरखा ने इस स्थान ते संगतां दी बेनती इलाका निवासी संगतां अते गुरसिੱਖੀ के प्रचार का ये केंद्र स्थापित किया संगत के सहयोग नाल, जिथे हर अंग्रेजी के महीने की 1 तरीक को महान गुरमत समागम हुंदा है ते अमृत संचार हुंदा है। 5 प्यारे साहिबान श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी हजूरी विच अमृत छका के अमृत बलाखियां नूं अमृत की दात बख्शदे हन अते गुरसिੱਖੀ के रस्ते ते चलण वास्ते गुरु घर की मर्यादा दृढ़ कराउंदे हन, नाम दृढ़ कराउंदे हन। अमृत छक के बहुत सारे प्रेमी माई भाई अमृत लाखी प्राणी लाहा प्राप्त करते हैं। सो नाल दे नाल दीवान भी चलता है। दीवान के समय में जो दूरों नेड़ियों यूपी उत्तराखंड अते बाहर के प्रदेशों चों संगत पहुँचती है, वो सारे उन्होंने गड्डियां ते ही अमृत बलाखी वापस चले जाते हैं। सो इस पावन पवित्र स्थान ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दर्शन बख्शदे हन अते अखंड जाप चल रहे हैं। नाल दे नाल सवेरे शाम दे दीवान साजदे हन, बाणियां दे नितनेम अते आसा जी की वार का कीर्तन अमृत वेले की मर्यादा विच नितनेम सहित गुरु महाराज की बख्शिश नाल चल रहा है। बाकी जिहड़े भी इलाके विचों संगतां याद करदियां हन, वो वड्डे महापुरखां की तरह हुण भी दीवान लगातार चल रहे हैं। गुरसिੱਖੀ का प्रचार सतगुरु महाराज की रहमत नाल सत्कारयोग बाबा जी जो इस स्थान पर सेवा निभा रहे हैं अते जितने भी सहयोगी सारे रल मिल के करते हैं। सो अज इस पावन पवित्र स्थान पर जिथे गुरु महाराज जी की रहमत नाल गुरु के लंगर अटुट वरतदे अते कोई आउण जाण वाले संगतां वास्ते यात्री निवास जो सहूलतां हन वो भी इत्थे कुछ प्राणी ठहर सकते हैं। सो अज इस प्रोग्राम दे विच इस स्थान ते जो गुरमुख प्यारे सरदार स्वर्ण सिंह जी जिन्हां दा नेड़े ही नगर है, पर ये भारतीय सेना फौज दे विच ड्यूटी देंदे हन। उत्थे आप जी अपनियां सेवावां भारतीय सेना दे विच दे रहे हैं। सो इन्हां ने महापुरखां दे दर्शन कीते। इन्हां तो बेनती पुछांगे अते इन्हां दे विचार आपां सारे करांगे बई आप जी महापुरखां दे पास पहुँचे, आप जी का परिवार इत्थे नेड़े आउंदा है, हाजरियां भरदे ने, सेवा करते हैं। सो अज दे प्रोग्राम विच सरदार स्वर्ण सिंह जी फौजी साहब आप जी का बहुत बहुत जी आया अते गुरु फतेह की सांझ संगत के नाल आपां सांझे तौर पर पाईए। गज के बोलो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी, आप जी ने महापुरखों के दर्शन किए, आप जी का परिवार इत्थे आया। आप जी भर्ती होने तो पहला तो समय समय नाल समागमां विच जदों भी सेवा की लोड़ पैंदी पहुँचते रहंदे। बचपन तो इत्थे किस तरह नाल माता पिता नाल है कि आप जी ने महसूस किया अते महापुरखों द्वारा किए हुए परोपकार आप जी दे जदों औखा समा या कोई दिक्कत पेश आउंदी तो महापुरुषों पासों आके आप जी सहायता सवाल अपनी समस्या रखते। सो आप जी दियां नाल भी जीवन दियां घटना है जिसनों आप जी साझी करनी चाहते हो। सो भाई साहब जी दसन आप जी दसो कि किस समय तो आप जी महापुरखों ने आप जी नाल बचन किए अते किस तरह नाल आप जी भारतीय सेना दे विच जाके भर्ती होके ये सेवावां निभा रहे हो।
ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਔਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਗਰ ਧਾਲਾ ਨਗਰੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਮਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 5 ਪਿਆਰਾਂ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ, ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕੋਟਾ ਬੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦੋਂ ਮੈਂ 2006 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਰੇਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਈਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਕਈ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਆਪ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਰਹਿ ਪਿੱਛੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੀ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕੁਛ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਰਾਂਚੀ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਚਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਭਰਤੀ ਦੇਖਣ। ਔਰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2000 ਲੜਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭਰਤੀ ਦੇਖਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਗੇਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਚਨ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੇਟ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰ ਕਦੀ ਵੀ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਬਈ ਅੰਕਲ ਹੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੀ ਦਾ ਫੌਜ 'ਚ। ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ ਅੰਕਲ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਡ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਔਰ 12 ਵਜੇ ਤੇਰੀ ਰੇਸ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੇਸ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਰੇਸ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਸ ਹੋਈ, 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰੇਸ ਹੁੰਦੀ 6 ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਰੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਦੌੜੋ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਸੀ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਔਰ CRPF ਦੀ ਬਈ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾ ਲਈ, ਤੂੰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਜੋ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਉਸ ਤੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਧਰ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਯੋਧਿਆ, ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹਨ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਯੋਧਿਆ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਘਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਯੋਧਿਆ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਨ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸਨ IG ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸਾਦੀ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇਤਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਆਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ 3-4 ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ।
ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਬਾਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਜਾਣੇ। ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 2-3 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਜੁੜਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਓ ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਓ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਜਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।